ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्री परमात्मने नमः। ज्योतिषामपि ते ज्योतिस्त मस परममुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्री परमात्मने नमः। सेई परम ब्रह्म ज्योतिमानंकर भी ज्योति एवं मायार संपूर्ण अतीत बोली कहा जाए। सेई परमात्मा बोध स्वरूप जानिबार योग्य एवं तत्व ज्ञान द्वारा प्राप्य तथा से समस्तंक हृदय रे विशेष रूपे अवस्थित। सेई परम ब्रह्म किपरि ज्योतिमानंकर भी ज्योति अटंती। सूर्य चंद्र तारा विद्युत आदि जेते सबु बाह्य ज्योति रही बुद्धि मन व इंद्रिय प्रभृति जेते सबु आध्यात्मिक ज्योति रही एवं विभिन्न लोक तथा वस्तुमानंकर अधिष्ठातृ देवता रूपरे जेते सबु देवज्योति रही परमात्मा हेउचंती से सबुर प्रकाशक। पुणी से सबु ज्योति मानंकरे जेउ प्रकाशन शक्ति रही ताहा मध्य से परम ब्रह्म परमात्मांकर अंश मात्र। तेणु से हेउचंती समस्त ज्योति मानंकर ज्योति अर्थात से समस्तंकु ज्योति प्रदान करंती। से समस्तंकर द्योतक। तांको ज्योति प्रदान करिवा भली शक्ति कहार नाही। श्रुति रे भी कहा जायछि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रो तारकं नेमा। विद्युत भांति कृतो अयम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात सेठारे सूर्य चंद्र तारा केही प्रकाश करे नाही। विद्युत भी आलोक प्रदान करे नाही। अग्निर कथा कौन कहिबा। से प्रकाशित हेले एमाने सबु प्रकाशमान हुअन्ति एवं तांकरी आलोकरे ही सकल जगत आलोकित हुए। गीतार मध्य 15 अध्याय 12 श्लोक रे कहा जाइछि जेउ तेज सूर्य रे रही समस्त जगत को आलोकित करे एवं जेउ तेज चंद्रमा और अग्नि रे रहिछि सेई तेज को तमे मोर ही तळे बोली ही तेज बोली जान। एठारे तम पदटी कहार वाचक एवं सेई परमात्मा भक्त तमरु पर बोली कहवार अभिप्राय कौन। एठारे तम पदटी अंधकार एवं अज्ञानर वाचक। सेई परमात्मा स्वयं ज्योति एवं ज्ञान स्वरूप अटंती। तांको निकटरे अंधकार और अज्ञान रही पारे नाही। तेणु तांको तम ठारू अत्यंत पर ताठारू सर्वथा रहित बोली कहा जाइछि। एठारे ज्ञानम पद कहार वाचक। उक्त पदटी प्रयोग करिबार तात्पर्य कौन। एठारे ज्ञानम पदटी हेउछि परमात्मांक स्वरूपर वाचक। परमात्मा जे चेतन ओ बोध स्वरूप अटंती ताहा दर्शाइबाकु एठारे उक्त पदटी प्रयोग करा जाइछि। तांकु एठारे पुनर्बार ज्ञ कहवार अभिप्राय कौन। तांकु एठारे पुनर्बार ज्ञ बोली कही प्रकाश करा जाउछि जे 12 श्लोक रे जेउ ज्ञक प्रकरण आरंभ करा जाइछि सेई परमात्मांकर ज्ञान लाभ करिबा ही एई संसार रे मनुष्य जन्मर परम कर्तव्य। एई संसार रे एकमात्र परमात्मा ही जानिबार योग्य। तेणु तांको तत्व जानिबा निमंते समस्ते पूर्ण रूप रे उद्योग करिबा आवश्यक।
ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାଂସାରିକ ଭୋଗରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ୟମ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଜ୍ଞେୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହା ଉପରେ କିପରି ଜାଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅମାନିତ୍ୱାଦି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ। ଅତଏବ ଉକ୍ତ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ କୁହାଗଲା ଯେ ସେହି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ। ପୁଣି ଏଠାରେ ହୃଦି ସର୍ବସ୍ୟ ବିଷ୍ଟିତମ୍ କହି ସେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବି ଦର୍ପଣ ପ୍ରଭୃତି ପଦାର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଯବକାଚରେ ତାଙ୍କର ତେଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଯେପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ହୃଦୟ। ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବୁଝାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏପରି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞେୟର ସ୍ୱରୂପ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଉକ୍ତ ପ୍ରକରଣକୁ ଜାଣିବାର ଫଳ କହୁଛନ୍ତି। ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ଇତି କ୍ଷେତ୍ରଂ ତଥା ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞେୟଂ ଚୋଗତଂ ସମାସତଃ ମୋ ଭଗତ ଏତତ୍ ବିଜ୍ଞାୟ ମୋ ଭାବାୟୋପପଦ୍ୟତେ। ଏପରି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞେୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଗଲା। ମୋର ଭକ୍ତ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ମୋର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞେୟର ସ୍ୱରୂପ କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିକାର ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତମ ଠାରୁ ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନ ନାମରେ ଜ୍ଞାନର 20ଟି ସାଧନ ଏବଂ 12 ଠାରୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉକ୍ତ ସାଧନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୋ ଭଗତ ପଦ ପ୍ରୟୋଗର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ତଥା ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟକୁ ଜାଣିବା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ଏବଂ ଭଗବତ ଭାବ ପାଇବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ମୋ ଭକ୍ତ ପଦଟି ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ଓ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଓ ପୂଜନ ତଥା ସେବା ଆଦି ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ବାଚକ। ଏହି ପଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଗବାନ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବି ତାଙ୍କର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଚଳୁଥିବା ସାଧକ ସହଜରେ ପରମ ପଦ ପାଇପାରେ। ଏଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରକୃତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଡ଼ ବିକାରୀ ଅନିତ୍ୟ ଓ ନାଶବାନ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା। ଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ଓ ସଗୁଣ ରୂପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ହିଁ କ୍ଷେତ୍ର। ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞେୟକୁ ଜାଣିବା ତଥା ସେହି ଜ୍ଞେୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ହିଁ ଭଗବତ ଭାବ ପାଇଯିବା।
ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ 4ଟି ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଷୟରେ 2ଟି କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ। ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାର ବିକାରମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗବଶତଃ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ଭୂତ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ତଥା ଜ୍ଞେୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱଭାବ କିପରି, କେଉଁ କାରଣରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତଥା ପ୍ରଭାବ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକରଣରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ଅନାଦିତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ସକଳ ଗୁଣ ଓ ବିକାର ଜାତ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।